So yesterday we start about string operations, right? So what about the different kind of string operations we done so far? What are the different kind of operations we done? The first one, string concatenation, and what we done so far? Interpolation, string Yes, interpolation. interpolation, string interpolation we done. String interpolation, and we done with the multi-line strings also. How to define multi-line strings? How to define multi-line strings? Triple double quote. Remember it. Interpolation means this is with dollar. Dollar తో చేయాలి interpolation. Okay. Okay. Dollar with the curly braces. Concatenation అంటే ఏం లేదు plus symbol. Okay. So the one more thing is string repetition. String repeat. Repeat చేయాలంటే ఏం చేయాలి? That is simple. You can go with the star. And one more operation we done. Substring. So how to go with the substring? So how to go with the substring? Substring is something like first index, first index and last index. అంతే కదా? Yes. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ కి మనం ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రేసెస్ లో పెట్టుకోవాలి. బిఫోర్ ద వేరియబుల్ నేమ్, బిఫోర్ ద నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సబ్స్ట్రింగ్ ప్రాసెస్. And we done with case conversions also. Case conversions. Okay. What are the different case conversions we have? One is dot to uppercase, dot to uppercase, and dot to lowercase. L capital, lower. చూడండి ఇది కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ స్మాలర్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి. అది కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట. ఓకే. క్యామల్ కేస్ అంటారు. క్యామల్ కేస్ అంటారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వన్ మోర్ మెథడ్ వి డన్, లెంత్ ఫైండింగ్, స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫైండింగ్. స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫైండ్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంత్? డాట్ లెంత్, అంతే కదా? డాట్ లెంత్. Yes. Yeah, so maybe. So we have these kind of operations, whatever we done so far. And today we will discuss about how to split the string. String splitting. ఇంకొకటి ఇండెక్స్ ఆఫర్ ఉంటుందండి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏమన్నా చెప్పాలి? వస్తాయండి, అన్నీ వస్తాయి. There are a lot of operations we will be having. Index of అవునండి. okay, so let's see index of also. So come to the string splitting. How to do string splitting in Groovy. Groovy playground I'm taking. Okay, so let me take a playground. First splitting చూద్దాము. Okay, def text. Okay, so just name, I'm just giving the name here. Okay, there is a big name I'm going to be taking. Big name, something like hello, all, how are you? So this is the string, and okay, comma separated string. There is a comma separated string. See how I can able to split this particular string. How I can able to split this particular string. Def words is equal to name dot split. Split with what? Split with what? Split with what? Comma. Split with what? Comma. So first of all, you can print this one, println name, and println
words. Println name and println words both. సో నేమ్ ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము? నేమ్ ని కామాతో స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. వి విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టీ టైమ్స్ కామాస్ హియర్. అక్కడక్కడ కామాస్ ఉన్నాయి. కామాస్ తో మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం, డివైడ్ చేసేస్తున్నాం, బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం. ఫైనల్ గా నేమ్ ఎలా ఉంటుంది, వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ స్ప్లిటింగ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్. మీ స్ట్రింగ్ ఇది. ఓకే, మీ బిగ్గర్ స్ట్రింగ్ ఇది. దానిలో కామాస్ ఉన్నాయి సమ్వేర్. సో దాన్ని నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను? కామాస్ తో స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు స్ప్లిట్ ద యూజింగ్ బై కామా, సో ఫైనలీ ఐ కెన్ సీ వాట్, ఒక అరేలోకి పెట్టేసుకుంటుంది మొత్తం. ఒక అరేలోకి పెట్టేసుకుంటుంది. ఐ క్లియర్ అండి స్ప్లిట్టింగ్ ద స్ట్రింగ్? సో మీరు ఎలా అయినా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫ్ my name is equal to, suppose for example, my name is Kishore. I am from, okay, my name is Kishore, for example. Okay, so for example, this one, what is the my name here? Println my name. Okay. So I want to split my name using with the words one. I want to go with the words one. Words one is equal to my name dot split with the space తో స్ప్లిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. println words one. Finally split with the space అండి. Previously split with comma, this time split with the space. Sorry, whatever. Can you see this? My name is Kishore is available, and my comma name comma is comma Kishore. Split with the space. ఇక్కడ ఇక్కడ పైన కామా హలో అది ఉంది కదండి, అది కామా తీసేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఏమండి, ఇక్కడ కామా తీసేస్తే కామా ఆల్రెడీ ఉంది కదా, మళ్ళీ కామా రీప్లేస్ అయినట్ట. ఎక్కడెక్కడైతే కామా దొరుకుతుందో అక్కడ బ్రేక్ చేసేసి అది ఒక వాల్యూ లాగా పెట్టుకుంటది యారేలో. లిస్ట్ లో అది ఒక వాల్యూ లాగా పెట్టుకుంటది. ఇది ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్స్ అ లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది. స్ప్లిట్ చేసి ఉన్న వర్డ్స్ అన్నిటిని ఒక లిస్ట్ లో పెట్టేసుకుంటది. క్రియేట్స్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లాగా మార్చేసుకుంటది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేశాను. మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమైంది? ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అగైన్. రన్. స్లోగా ఉంది ఎడిటర్. ఇది ఓకేనా? స్ప్లిట్టింగ్ ఓకేనా? ఓకే. అంటే ఇక్కడ కామా అది డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకుంటా సార్ మనం ఇవ్వకపోయినా. మనం ఇచ్చామండి కామా. నేను ఇచ్చాను కామా. ఇక్కడ లిస్ట్ లో తీసుకుంటదండి. లిస్ట్ లో కామా తీసుకుంటది. లిస్ట్ అంటేనే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ కదా. బేసికలీ లిస్ట్ అంటేనే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్. అది తీసుకుంటది ఆటోమేటిక్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్, సంథింగ్ లైక్ కంటైన్స్ ఆపరేషన్. అది 1 by 1 స్ప్లిట్ అవ్వాలంటే అది ఒకసారి ఎట్లా అండి? ఎట్లా అంటే మై ఒక లైన్ లో నేమ్ అలా స్ప్లిట్ అవడానికి ఎలా? లైన్ బ్రేక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనము ఇండెక్సెస్ పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ కొద్దిగా లూప్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ ని మళ్ళీ లూప్ చేసుకోవాలి. లిస్ట్ ని లూప్ చేసుకోండి, ఏమవుతుంది?
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వర్డ్స్ 1 ఉంది కదా, వర్డ్స్ 1 ఉంది కదా, అర్థమైందా? వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఉమ్. 1. ఇదేనా మీ రిక్వైర్మెంట్? ఆ, ఓకే, ఓకే, ఇది యూజ్ చేసిన మళ్ళీ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ లూప్ చేసుకోవాలి. లిస్ట్ని లూప్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా మన రిక్వైర్మెంట్. Yes. ఓకే, సో నా కంటెంట్స్ ఆపరేషన్, ఇదంతా ప్రోగ్రామ్ కాపీ చేస్తున్నా, సారీ. Now let's go with the contents operation. Contents, string contents. ఇదే కదా అడిగింది మీరు, కంటెంట్సే కదా. శంకర్ గారు కంటెంట్సే కదా మీరు అడిగింది, కంటెంట్స్. ఓకే, కంటెంట్స్ కాదండి, అదే ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని వస్తుంది మనకి. స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మాకు. ఓకే అండి, అదైనా పర్లేదు. సరే చూద్దాం, ఇండెక్స్ ఆఫ్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో కంటెంట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ఓకే, డెఫ్ అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటనేది అది డిఫైన్ చేస్తుంది సార్ అది. చూద్దాం. లెట్స్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అవైలబుల్. Okay, so let's have the string now. So Groovy programming. Okay, so def Groovy programming అని పెడుతున్నాను, ఒక స్ట్రింగ్ పెడుతున్నాను. Okay, so let's check it out. println str dot contains str dot contains Groovy అనేది అసలు స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ తీసుకోవద్దండి, str అని తీసుకోండి. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కీవర్డ్ ఉండొచ్చు మేబీ. కంటైన్స్ గ్రూవీ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ లో గ్రూవీ ఉందా లేదా, ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లో గ్రూవీ ఉందా లేదా. మేబీ అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఉంటే ట్రూ అని వస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, println స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ పైథాన్, str కంటైన్స్ పైథాన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లో ఉందా లేదా, ఆ వర్డ్ ఉందా లేదా. ఫాల్స్, లేదు కదా. ఓకే, లెట్ మీ హ్యావ్ పైథాన్ కూడా పెట్టాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ పైథాన్ ఆల్సో, పైథాన్ ఇస్ ఆల్సో కంటైన్స్ జేఎస్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అంటే, ఆర్ XML అంటే. ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ ఫాల్స్ వస్తుంది. కంటైన్స్ ఇట్లా పనిచేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద కంటైన్స్. Am I clear? Contains operation. Yes, sir. Let's have the one more operation. Replace the string. ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి, ఒక స్ట్రింగ్ ని, ఒక వర్డ్ ని ఎలా రీప్లేస్ చేయాలో చూద్దాం. రీప్లేస్ ద సబ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. రీప్లేస్ సబ్ స్ట్రింగ్, ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ ద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ దిస్. రీప్లేస్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఓకే, ఒక స్ట్రింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. డెఫ్ str is equal to okay, I like Groovy. Okay, there is a word I like Groovy. Okay, so I just want to check the replaced string now. Replaced is equal to, I just take str dot replace అనే మెథడ్ ఉంది. రీప్లేస్ అనే మెథడ్ లో మీ ఇష్టం,
సో దేన్ని దేంతో మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలో చూసుకోండి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ గ్రూవీ విత్ పైథాన్. గ్రూవీని పైథాన్తో రీప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకోండి. println str println replaced println str println replaced రెండు చెక్ చేసుకుంటున్నా. The first time it is I like Groovy, second time it is I like Python. ఏమైతుంది ఇక్కడ? Groovy అనేది పైథాన్తో రీప్లేస్ అవుతుంది. Groovy అనేది పైథాన్తో రీప్లేస్ అవుతుంది. Am I clear? Or I just want to replace like to love. ఈ like to love అంటే I like Groovy అనేది I love Groovy. Am I clear? So how it is going to be replacing the things? ఇక్కడ రీప్లేస్ అన్నా రీప్లేస్ ఆల్ అన్నా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. రీప్లేస్ ఆల్ వేరు. రీప్లేస్ ఆల్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడక్కడ అన్ని చోట్ల చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఇది సిపిఐలో ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. చూద్దాం అది కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద రీప్లేస్. ఓకే, రీప్లేస్ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ రీప్లేస్ ఆల్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, రీప్లేస్ ఆల్ చూద్దాం. చూడండి, రీప్లేస్ ఆల్. ఓకే, డెఫ్ స్ట్రింగ్ I like Groovy and Groovy is simple programming. ఓకే, ఒక పెద్ద వర్డ్ రాస్తున్నాను. రెండు చోట్ల ఉంది గ్రూవీ, అవునా? డెఫ్ రీప్లేస్డ్ is equal to str dot replace all Groovy to Python. No. So str already ఉంది కాబట్టి str1 replaced 1. ఓకే, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ని మళ్ళీ డిఫైన్ చేయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక చోట ఒక వేరియబుల్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయి ఉంటే మళ్ళీ డిఫైన్ చేయకూడదు. ఓకే, సో రీప్లేస్డ్ 1. ఇది ఇక్కడ str, ఇక్కడ str1, ఇక్కడ రీప్లేస్డ్, ఇక్కడ రీప్లేస్డ్ 1. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. str1 పెట్టాలండి. str1 డాట్ రీప్లేస్ అవ్వాలి. సారీ. ఓకే, యా, ఐ లైక్ గ్రూవీ అండ్ గ్రూవీ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ దగ్గర ఐ లైక్ పైథాన్ అండ్ పైథాన్ ఈ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్ని చోట్ల మారిపోయింది. ఒక రీప్లేస్ వస్తే రీప్లేస్ ఆల్ కూడా సేమ్ యాస్టీజ్ ఉంటుంది, బట్ ఆల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. రీప్లేస్ అంటే ఓన్లీ వన్ వర్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. రీప్లేస్ ఆల్ అంటే ఎక్కడెక్కడ వర్డ్ ఉందో అక్కడక్కడ దిస్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ విత్ అనదర్ వర్డ్. Am I clear? And yes, replace and replace all. Replace all. సో ఇది 11. ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక చోట నోట్స్ రాసుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ రివర్స్. రివర్స్ ఎలా చేయాలి స్ట్రింగ్ని? లెట్స్ డూ వన్ సింపుల్ థింగ్. రివర్స్ స్ట్రింగ్. Okay, def name is equal to Groovy. Now def reversed is equal to ఏం లేదండి, నేమ్ డాట్ రివర్స్ అని టైప్. నేమ్ డాట్ రివర్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అండి. println నేమ్, println రివర్స్డ్. println నేమ్, println రివర్స్డ్. నేమ్లో గ్రూవీ ఉంది, రివర్స్లో మొత్తం రివర్స్ అయిపోయింది. క్లియరా? yes.
ఏమైనా స్పీడ్ అవుతుందా? ఏం లేదు కదా. మెథడ్సే కదా, చిన్న చిన్నవి, కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పుకోవాలి. వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ట్రిమ్. ట్రిమ్ అంటే ఏంటి? రిమూవ్ వైట్ స్పేస్. రిమూవ్ వైట్ స్పేసెస్, అది ట్రిమ్ అంటారు. రిమూవ్ వైట్ స్పేసెస్ అంటే మిడిల్లో కాదండి, బిగినింగ్లో అండ్ ఎండింగ్లో. ఓకే, ట్రిమ్ స్ట్రీమ్, ట్రిమ్. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ గ్రూవీ అని దగ్గర నేను కొంత స్పేస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా. స్పేస్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఇక్కడ స్పేస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, సో నేమ్ డాట్ ట్రిమ్. ట్రిమ్ అంటే అయిపోతుంది, ట్రిమ్డ్. సో ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క లెంత్ చూద్దామా? ప్రింట్ ln నేమ్ డాట్ లెంత్. మెథడ్ లెంతేనా? ట్రిమ్డ్ డాట్ లెంత్. లెంత్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంది దానిలో. నేమ్ లెంత్ 19, ట్రిమ్డ్ లెంత్ 7. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే, if you want I can write like this. Before trim, dollar name dot trim. After trim, name trimmed dot ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎలా రాసుకోవాలని. సో జస్ట్ స్పేసెస్ రిమూవ్ చేస్తుంది అంతే. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి. ln నేమ్. ఓకే, నేమ్ డాట్ లెంత్ trimmed is equal to name dot trimmed. Name dot trim. ఓకే, ఫైన్. సో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ బిగ్ లెటర్ రాసుకోండి. సో ట్రిమ్ చేసిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 13, 7 వచ్చింది కదా, ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ రాసుకోండి. బిఫోర్ ట్రిమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆఫ్టర్ ట్రిమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అది మీరు రాసుకోండి. ఓకే, ఐ గో విత్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 14, ఇండెక్స్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ మేబీ ఇది మీరు అడిగినట్టున్నారు లాస్ట్. అవునండి. ఇండెక్స్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రింగ్ చూద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో. Index of substring. Let me go with a simple string. Yeah, is equal to, so something like hello Groovy, welcome to 2025. So what my requirement is, I just want to check it out. Println. Okay, so str dot index of
ఏదైనా క్యామెల్ కేసే ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2025. వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2025? 2025 యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి? 2025 యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి? ట్వంటీ 4 దగ్గర ఉంది అది. ఓకే. గ్రూవీ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి? 6. అంటే ఏంటండి ఇండెక్స్ అంటే ఇక్కడ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ వరకు 5. జీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 6 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఐ క్లియర్? 7, yes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే 2025, 24 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ మల్టిపుల్ ఇండెక్సెస్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ హలో, ఇండెక్స్ ఆఫ్ వెల్కమ్, ఇండెక్స్ ఆఫ్ వెల్కమ్, ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2025. ఓకే, 2-3 చూడండి సరిపోతుంది, మీకు అర్థం అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దాట్ అండ్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దాట్ అండ్ దిస్? యూ కెన్ సీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ హలో ఏంటి? 0 కదా. వి నో దట్ హెచ్ అనేది 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, హలో అనేది. Am I clear? Index of okay, so the next one, there are two methods. Starts with ends with అని రెండు ఉన్నాయి. చెకింగ్ అన్నమాట, ఏం లేదు. ఇది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, దేంతో ఎండ్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుందాము. there are two methods, starts with, ends with. ఈ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా క్యామెల్ కేసులో ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఏదైతే ఒక మెథడ్ రాస్తున్నామో అన్నీ కూడా క్యామెల్ కేసులో ఉంటాయి. సో ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ అనేది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఏ వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎస్టిఆర్ డాట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలోతో స్టార్ట్ అవుతుందా? స్టార్ట్స్ విత్ హలో, ఎండ్స్ విత్ 2025. Am I true? స్టార్ట్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్. ఈ వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ వర్డ్తో ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పి, ఓకే, ఈ స్మాల్ లెటర్ మెథడ్ కదా. స్టార్ట్స్ విత్ హలో, ఎండ్స్ విత్ 2025. Am I right? హలో, Yes. వన్ మోర్ ఓ యాడ్ చేశాను. అది అడుగుతున్నాం మనం, హలోతో స్టార్ట్ అవుతున్నావా లేదా? లేదు, నేను దీంతో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ HELLO. ఐఎమ్ నాట్ స్టార్టింగ్ విత్ HELLO. Am I clear? Or starts with Z, ends with 5. Ends with 5, okay, but starts with Z false. Starts with H కదా. ఒక వర్డ్ ఇవ్వచ్చు, ఒక లెటర్ ఇవ్వచ్చు, ఏం కాదు. Am I clear? Both are true. Starts with H, ends with 5. Am I clear? Yes, sir. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఇటరేషన్ అండి. ఒక క్యారెక్టర్ని ఎలా ఇటరేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్? ద లాస్ట్ మెథడ్ అనుకోండి. ఇక ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ద ప్రోగ్రామ్. ఇంకా లిస్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం, లిస్ట్ ఆపరేషన్స్లో. లిస్ట్ తర్వాత మ్యాప్స్ ఇంపార్టెంట్, లిస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈవెన్ స్ట్రింగ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. స్ట్రింగ్ ఏమి ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పట్లేదు నేను. క్యారెక్టర్ ఇటరేషన్. సో హౌ టు ఇటరేట్ ద క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, దాన్ని ఇటరేట్ చేయండి అంతే. స్ట్రింగ్
character iteration. Let me take a string. Name is equal to Groovy. Def name is equal to Groovy. But now I want to iterate the string, kada? Okay. Name dot there is a method called each and a method. Each. Okay. So in each I want to say character. In each I want to say a character. Okay. So then I want to go for println. Every character I want to print out. Every character I want to print out. జస్ట్ ఒక లూప్ లాగా ఏం లేదు. ఈచ్లో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని దీన్ని యారో ఫంక్షన్ అంటారు. మనం తర్వాత ఫంక్షన్స్లోకి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. యారో ఫంక్షన్ అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, అందుకని ఇక్కడ యారో పెట్టుకుంటారు. గ్రూవీలో నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అంతే. యారో ఫంక్షన్స్ మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మెథడ్ ఇవ్వలేదు సార్, అంటే ఈచ్ పక్కన parentheses. ఈచ్కి మెథడ్ ఇవ్వలేదా? అవసరం లేదండి. ఈచ్ అనేది ఇట్లానే రాయాలి. println maybe name dot కరెక్టే కదా? నేమ్ println నేమ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? మేబీ క్యార్ రాయకూడదేమో, సి రాసాను. ఓకే ఫైన్. క్యార్ రాయకూడదండి, సి రాయండి. క్యార్ అనేది ఒక కీవర్డ్, రిమెంబర్. క్యార్ అనేది కీవర్డ్. జస్ట్ రైట్ సి. సి అని రాసుకున్నాను. సి అన్న వేరియబుల్, సి ఈజ్ ద వేరియబుల్. నేను వేరియబుల్ నేమే క్యార్ రాయడానికి ట్రై చేశాను, బట్ వేరియబుల్ నేమ్ క్యార్ రాయకూడదు. క్యార్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ కీవర్డ్, అందుకని సి రాశాను. యారో మార్క్ అంటే ఏం డిఫైన్ చేస్తుంటారు? యారో ఫంక్షన్ అండి అది. యారో ఫంక్షన్ అంటే ఏం అంటే మనం ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకోలేదు. అది మన జస్ట్ లైక్ ఫర్ లూప్ లాగా. ఓకే. జస్ట్ లైక్ ఫర్ లూప్ లాగా నేమ్ లో నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని ఇటరేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సంథింగ్ లైక్ ఇటరేషన్. ఈచ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇటరేషన్ ఆపరేషన్. అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని, ప్రతి క్యారెక్టర్ ని తీసుకోవాలి, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడే చెప్పేస్తాం నేమ్ డాట్ ఈచ్. ఈచ్ అని వచ్చినప్పుడు యారో ఫంక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఈచ్ అండి. ఈచ్ అనే దానికి యారో ఫంక్షన్ కంపల్సరీ వాడతాడు. ఓకే. అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇంటరేట్ చేసుకోవడానికి క్యారెక్టర్ యారో println క్యారెక్టర్. మీరు సింగిల్ లైన్లో రాసుకోవాలన్నా సింగిల్ లైన్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఇష్యూ, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సింగిల్ లైన్లో రాసుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. క్యారెక్టర్ కావాలి, ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి? println క్యారెక్టర్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ కావాలండి, అంతే, ఏం లేదు. నేమ్లో నుంచి ఈచ్ క్యారెక్టర్ తీసుకురా అని చెప్తున్నా, దానికి ఇది సింటాక్స్. Am I clear? So this is the string iteration. Let's go with the list now. ఇంకా కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ చేద్దామా స్ట్రింగ్ మీద? చేద్దాం. స్ట్రింగ్ ఎక్కువ వాడతాం మేము బేసిక్గా. ఓకే. సంథింగ్ లైక్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలో సార్ చూపిస్తారు సార్? లేదంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ అవి ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలి? ఊరికి ఏపీఐస్ ఉంటాయి కదా స్టాండర్డ్. ఇక్కడ ఏం లేదు, డాక్యుమెంటేషన్ అండి మనకి. అన్నిటికీ డాక్యుమెంటేషన్, గ్రూవీ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, గ్రూవీ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. మీకు డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళిపోండి. డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్తే మీకు స్ట్రింగ్స్ అని ఉండదు కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్లోకి వెళ్ళండి. స్ట్రింగ్స్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ అన్ని వాడు క్లియర్గా రాసేస్తాడు. కిందకి వెళ్ళండి ఇట్లా. స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్ అండి. ఓకే, మీకు స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్కి మించి ఏది ఉండదు. ఓకే, గ్రూవీ ఇంకా ఎలా సెర్చ్ చేద్దామంటే గ్రూవీ స్ట్రింగ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్.
మీకు ఎడిటర్లోకి వస్తే మీకు డాట్ పెడితే అన్ని ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి. బట్ ఓకే ఎడిటర్లోకి వెళ్దాం. సర్లేండి. లెట్స్ గో విత్ ఎడిటర్. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏదో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వేరే వేరే ట్యూటోరియల్స్. లెట్స్ ట్రై. ఏమైంది ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి కొన్ని మెథడ్స్. ఇప్పుడు కొన్ని ఇస్తున్నాడు మెథడ్స్. ప్యాడ్ లెఫ్ట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్రీవియస్ రీప్లేస్ ఆల్ రీప్లేస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఒకసారి ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈ ట్యూటోరియల్ ఇట్లా కాపీ చేసి ఇస్తున్నాం మీకు. ఇక్కడ ఉన్నాయి మెథడ్స్ కొన్ని. ఓకే, సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది నాకు తెలిసి. ఐ థింక్ సో. కన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ద కంపైలర్ ఇస్తాడు నాకు తెలిసి. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జామ్. అది ఇప్పుడు మొత్తం ఇది ఎడిటర్లో రాశాడు. ఓపెన్ ఎడిటర్ రాసాడు. ఎందుకంటే క్లాసు ఇదంతా ఉంది కదా. లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో లెట్స్ గో ఫర్ ద ఎడిటర్. మనం కూడా ఎడిటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సోన్. సో లెట్ us హ్యావ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ మెథడ్స్. మోర్ కాంప్లెక్స్ మెథడ్స్ కూడా రాసుకుందాం స్ట్రింగ్లో. అంటే లైక్ రీప్లేస్ ఎలా చేయాలి, ఎంటీ బ్లాంక్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఫైండ్ మ్యాచింగ్స్ ఎలా చెక్ చేయాలి, స్ప్లిట్ ఎలా చేయాలి, రిమూవ్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, కన్వర్ట్ టు లిస్ట్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఎలా చేయాలి, సో తర్వాత స్ట్రిప్ మార్జిన్స్ ఎలా చేయాలి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యారెక్టర్స్ ఎలా చేయాలి, సో పాలిండ్రమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలి, ఫార్మాటింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఎలా చేయాలి, కంపేరింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఎలా చేయాలి. కొంచెం కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్దాం లిటిల్ బిట్. అంటే మీకు ఆ వర్డ్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తాయి, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సమ్ మోర్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్ అగైన్. ఓకే, సో అది మనం తర్వాత క్లాస్లో చూద్దాము. నాకు ఇక్కడ 8 o'clock వేరే మీటింగ్ ఉంది నాకు. ఓకే, రేపు కొంచెం ఎక్కువసేపు తీసుకుంటాను. రేపు నాకు ఏం మీటింగ్ లేవు, రేపు తీసుకుంటాను. రేపు 8:30 వరకు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే అండి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. యా, Thank you. రేపు 8:30 వరకు ఉంటాను. రేపు మీరు కూడా టైం చూసుకోండి, 8:30 వరకు పెట్టుకోండి. Yeah. అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం, ఎందుకంటే రేపు లిస్ట్ అయిపోవాలి, మనం స్ట్రింగ్స్ అండ్ లిస్ట్ అయిపోవాలి. Yeah. యా ఫైన్. ఒకటండి, మనకి అరేస్ లిస్ట్ ఉన్నది ఆపరేటర్స్ లాగా అవును. ఆపరేషన్